श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडे नाल रूबरू होए आ, गल्लां बड़ियां जरूरी आ क्योंकि संघर्ष आ जिहड़ा संघर्ष दिन ब दिन एक नवां रूप लै रहा ते इहदी अहमियत सानू पता, इतिहास च इहदी अहमियत किन्नी होऊगी या इस खित्ते च जिहड़ी पूरी जियोपॉलिटिक्स आ उहदे च इहदी अहमियत किन्नी होऊगी ये भी सानू पता। इसे खातर बार बार गलबात आ जिहड़ी संगत सामने लैके जानी चाहिदी आ क्योंकि संगत ही इस मोर्चे की जिहड़ी जज्बातां दी तर्जमानी आ, संगत दे जज्बातां दी तर्जमानी हो रही आ ते लीडरशिप इस गल प्रति जागरूक भी आ ते ओह बड़े इस गल नूं समझ के चल रहे आ। सो इहदे च कोई शक नहीं, पर कुछ गल्लां करनियां बड़ियां जरूरी आ। ओह गल्लां संगत रूपी जिहड़ा अपना इत्थे एक पूरा सिस्टम आ उहदे च जाना चाहिदी आ ते उदों बाद उहदा कोई हल असीं रल मिल के कढीए, समस्यावां नाल नजिठीए, ये भी बड़ी जरूरी गल आ। सो गल ये आ भी मैं बार बार ये गल करदा रहना भी एक तां सोशल इवेंट्स नूं डीकोडीफाई करन दी जिहड़ी समर्था ये आपदे आप च लैके आओ। पोलीटिकल अवेयरनैस इस टाइम साडे लई बड़ी जरूरी आ। ओह पोलीटिकल अवेयरनैस इस मोर्चे ने, इस संघर्ष ने कल्ले पंजाब नूं नहीं, इस पूरे खित्ते नूं दित्ती आ। सो उस पोलीटिकल अवेयरनैस नूं सानू यूज़ करना चाहिदा, उस पोलीटिकल अवेयरनैस के संदर्भ च गल्लां नूं देखना चाहिदा। अगली गल आ एक होर कहावत आ जिन्हों कहंदे आ भी रीड बिटवीन द लाइन्स। जिहड़ा रीड बिटवीन द लाइन्स वाली कहावत है ना, उहनूं भी समझण दी कोशिश करिए। गल ओह ना समझी जावे जो कही जा रही है, गल ओह समझी जावे जो उहदे विच कही नहीं गई, जिन्हों कहने असीं इंपलाइड आ। हुण ये गल आपां क्यों कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ी एक गल नूं समझना भी रीड बिटवीन द लाइन्स। पिछले दिनी जदों मीटिंग हुई 30 दसंबर की मीटिंग हुई, साडे जथेबंदियां दे आगू सरकार नाल मीटिंग करके आए, ओहदी एक जानकारी साडे तक पहुंची ते ओह बड़ी मैं भी हुणे देखी आ, जिथे पीयूष गोयल जिहड़े कि उन्हां दे रेलवे मंत्री आ, ਉਹ किसान जथेबंदियां दे आगूआं नाल गल करदे ਇਹ गल कह रहे आ भी सानू पता थोड़ी 40 बंदियां दी साडे कोले लिस्ट हैगी आ, तुसीं साडे मूँह ना खुलाओ। हुण ये बहुत सीरीयस स्टेटमेंट आ या एलीगेशन आ ते 2 दिनां तक इस स्टेटमेंट ते इस एलीगेशन ते किसान जथेबंदियां वल्लों कोई जवाब नहीं आउंदा। ते जदों असीं इस संघर्ष की अहमियत नूं देखदे आ, इस संघर्ष नूं समझदे आ, एक इतिहासिक विरतारे नूं समझदे हैं ते बार बार ये गल कह रहे हैं भी ये गिनतियां मिनतियां जिहड़ियां इंसानां दियां जिहड़ियां बुद्धियां सी ना या उन्हां दियां बौद्धिक लैवल दियां गिनतियां मिनतियां सी, उह तो परां गल होई आ। किसी ने नहीं सोचिया सी पंजाब बैठे ने भी असीं इत्थे आके दिल्ली घेर के बह जांगे ते एडा वड्डा प्रैशर क्रिएट कर दांगे सरकार ते नाल नाल जिहड़ी लामबंदी हुई आ वह भी बाकमाल आ। जिस तरह पार्टिसिपेशन हुई आ कल्ले पंजाब हरियाणे च नहीं, ओवरऑल तुसीं ये देखो जे बाहरलियां जिहड़ियां धरतियां अमरीका दियां, कनेडा दियां, इंग्लैंड दियां, आस्ट्रेलिया दियां, उत्थे किड्डी वड्डी, यूरोप किड्डी वड्डी पार्टिसिपेशन हुई आ। सो जे एक सरकार दा मंत्री ये गल कह रहा भी साडे कोले लिस्ट आ 40 बंदियां दी, साडे मूँह ना खिलाओ, तो बहुत सीरीयस एलीगेशन आ। हुण किसान जथेबंदियां नूं मेरी बेनती आ भी तुसीं ये गल जदों उस मंत्री तो सुन रहे सी, पहला तो तुहानूं उत्थे ही इस गल का जवाब देना चाहिदा सी। अगली गल आ 30 रिप्रजेंटेटिव आ ते किहड़े 40 बंदियां दी लिस्ट ओह लई बैठे आ ते उन्हां 40 बंदियां ने कीता की आ। किते ये ना होवे थोड़ियां किसे कमजोरियां दा फायदा, कोई भी कमजोरी दा फायदा सरकार उठा जे ते इस संघर्ष दी जिहड़ी जित दा साडे अंदर जज्बा या असीं अरदास करदे हां भी इत्थे साडी मोर्चे चों जित होवे, उस गल च असीं किते खाता खा जाइए। सो स्टेक्स आ जिहड़े वो बहुत हाई आ, स्टेक्स इन्ने हाई आ भी एक एक गल वाची जा रही आ, एक एक गल देखी जा रही आ। असीं स्टेज तो जाके बोलीए ना बोलीए बहुत वड्डा मसला नहीं आ, स्टेज ते बोलना कोई मकसद नहीं आ। गल ये आ भी असीं तुहानूं बैठे होए देख रहे हैं, तुहाडा एक एक मूव देख रहे हैं। अज किसान जथेबंदियां दे आगूआं दी अगवाही च तुसीं सिर्फ अगवाही ये कर रहे हो भी सरकार नाल टेबल ते जाके बह के लोकां दे जज्बातां दी तर्जमानी कर रहे हो ते असीं उस अगवाही च ये मोर्चा लड़ रहे हैं। साडी रिप्रजेंटेशन भी उत्थे कोई नहीं
ਜੋ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਣ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਆਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਬਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਖਾਤਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਾਈਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਕਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਏ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਆਊਟਕਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।